विद्यार्थी मित्रों हूँ चौहान अपेक्षा अपना यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। तमे भणी रह्या छो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश एमां आपणे पार्ट 1 में ग्रामर जोयेला हता बराबर। तो पार्ट 8 पार्ट 7 ની અંદર આપણે કયો ટેન્સ જોયેલો હતો? પૂર્ણ ભૂતકાળ પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ। તો સૌથી પહેલાં એને જોઈએ કે વાક્યરચના શું હતી અને એની એક્સરસાઇઝ સોલ્વ કરવા માટે મેં તમને આપી હતી બરાબર। હવે પૂર્ણ ભૂતકાળની વાક્યરચના જે છે હેડ प्लस V3 बराबर। अगर तमारू पेसिव वॉइस होय तो हेड प्लस बीन प्लस V3 बराबर ई रीते आवशे। तो आपणे एक्सरसाइज जोईए अने सॉल्व करीए बराबर। चलो फर्स्ट एक्सरसाइज नी अंदर आंसर आवशे हेड पास्ट बराबर। एक्टिव वॉइस छे यू छे एटले हेड पास्ट बराबर। बीजी खाली जग्यानो आंसर हेड बीन टेकन शुं काम? पेसिव वॉइस छे जुओ ध अपॉइंटमेंट अहींया यू छे यू एटले एक्टिव वॉइस सजीव वस्तु बराबर अने ध अपॉइंटमेंट ई निर्जीव वस्तु छे बराबर। एटले अहींया तमारो पेसिव वॉइस थशे अने पूर्ण भूतकाळनी वाक्यरचना मुजब हेड बीन टेकनुं शुं थई जशे V3 टेकन बराबर। त्रीजी खाली जग्यानो आंसर हेड बीन चेक्ड। चौथी खाली जग्यानो आंसर हेड मेट बराबर। पांचमी खाली जग्या में ध चाइल्ड है ध चाइल्ड एटले एक्टिव वॉइस ज थशे हेड डाईनु V3 डाइड। छठी खाली जग्या एनी मेसेज मेसेज है एटले पेसिव वॉइस थशे बराबर। तो आंसर तमारे शुं आवशे हेड बीन रिसीव्ड रिसीवनु V3 रिसीव्ड थई जशे बराबर। सातमी खाली जग्या है हाफ अ कंट्री सेंचुरी बराबर। हाफ अ सेंचुरी तो ई पण पेसिव वॉइस ज थशे अने एनो आंसर आवशे हेड ऑलरेडी बीन मेकनु शुं थई जशे मेड थई जशे बराबर। चलो आठमी खाली जग्या वाय डैश ध परचेस फिगर्स डैश बिफोर ही वेंट आउट ऑफ हिज ऑफिस एक्जामाइन है काउंसनी अंदर। तो सौथी पहला आठमी खाली जग्यानी अंदर पेसिव वॉइस थशे एटले वाय हेड ध परचेस फिगर्स निर्जीव वस्तु है बराबर एटले पेसिव वॉइस थयो। बीन एक्जामाइंड एक्जामाइंड V3 एक्जामाइंड। नवमी खाली जग्या में आवशे हेड इश्यूड बराबर। क्वेश्चन मार्क वाली है एटले हेड आगळ आई जशे। अहींया क्लर्क है एटले एक्टिव वॉइस थशे बराबर एटले हेड ने V3 ज लागशे। आगळ हेड आई गयुं ने इश्यू नु V3 इश्यूड बराबर। दसमी खाली जग्या में आवशे हेड बीन क्लोज्ड ध शटर्स है निर्जीव वस्तु एटले पेसिव वॉइस थशे एटले शुं आवशे हेड बीन क्लोजनु V3 क्लोज्ड बराबर। तो आ हती पूर्ण भूतकाळनी खाली जग्या बराबर। हवे तमारा टेन्सीसनी अंदर लास्ट टेन्स बच्यो छे 8 नंबरनो चालू पूर्ण भूतकाळ। आपणे पूर्ण वर्तमान काळ जोई गया पूर्ण भूतकाळ जोई गया पण पूर्ण भविष्य न थाय। भविष्य में कोई पण क्रिया पूरी थई गई हशे एवुं आपणे न कही सकीए एटले पूर्ण भूतकाळ न थई शके पूर्ण भविष्यकाळ न थई शके बराबर। एटले हवे जे टेन्स छे आ मोस्ट इम्पोर्टન્ટ चालू पूर्ण भूतकाळ चालू पूर्ण वर्तमान काळ बराबर। तो ई आपणे जोईशुं। चलो चालू पूर्ण वर्तमान काळ तो यूसेज शुं छे? वर्तमान समय में कोई क्रिया भूतकाळ में अंदर कोई क्रिया चालू होय अने वर्तमान में पण कोई क्रिया चालू रहेशे अने भविष्य में पण चालू रहेशे एवुं सेंटेन्स होय तो एने चालू पूर्ण वर्तमान काळ तरीके ओळखवामां आवे छे बराबर। ने एनुं वाक्यरचना जे थशे पूर्ण वर्तमान काळ में शुं यूज थतुं हेव ने हेज अने चालू में शुं यूज थतुं ING वर्ब बराबर। एटले बेनुं कॉम्बिनेशन कर्युं छे अहींया
ને પ્લસમાં અહીંયા વાક્યરચનામાં ભલે ને પેસિવ વોઇસ નથી તો પણ એક્ટિવ વોઇસની અંદર બીન લાગશે, બરાબર. એટલે વાક્યરચના તમારી થશે હેવ હેઝ. હવે તમને ખ્યાલ જ હશે હેવ અને હેઝ ક્યાં લાગે, બરાબર. બીન ને પ્લસ વર્બ આઈએનજી, બરાબર. આ રીતે એની વાક્યરચના થશે, બરાબર. જો યુસેજ શું કહે છે? ટુ ડિસ્ક્રાઇબ એન એક્શન વિચ સ્ટાર્ટેડ ઇન ધ પાસ્ટ. પાસ્ટમાં કોઈ એક્શન સ્ટાર્ટ થઈ હોય એન્ડ કન્ટિન્યુઅસ અપ ટુ ધ પ્રેઝન્ટ, અને અત્યાર સુધી પણ પ્રેઝન્ટમાં પણ એ કન્ટિન્યુ હોય. ઇટ ઓલ્સો emphasize that the action is going on at present. વર્તમાન સમયમાં પણ એ ક્રિયા ચાલુ જ રહેવાની હોય એ જગ્યાએ આ કાળનો યુઝ થશે, બરાબર. ફોર એન એક્શન completed in the recent past, emphasizing in duration period of a activity or action. Since and for આના કીવર્ડ્સ છે, બરાબર. કીવર્ડ શું છે? સિન્સ અને ફોર, બરાબર. શુદ્ધ ગુજરાતીમાં તમને અહીંયા કીધેલું છે, જો ભૂતકાળમાં કોઈ ક્રિયા ક્યારેય શરૂ થઈ ક્રિયા હજી ચાલુ છે અને ચાલુ રહેવાની છે તે દર્શાવવા માટે પૂર્ણ ચાલુ વર્તમાનકાળ વપરાય છે. ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાનકાળ વપરાય છે, બરાબર. વાક્યરચના તમને ખ્યાલ છે હેવ હેઝ પ્લસ બીન પ્લસ વર્બ આઈએનજી, બરાબર. હી હેઝ બીન વર્કિંગ સિન્સ 7 AM, બરાબર. તે 7 વાગ્યાથી કાર્ય કરે છે. તો અહીંયા જે સિન્સ આવ્યું કીવર્ડ, બરાબર. એટલે 7 વાગ્યાથી એ ક્રિયા ચાલુ થઈ ગઈ હતી અને હજી પણ એ વર્કિંગ કરે જ છે, કાર્ય કરતું જ રહે છે, બરાબર. એટલે એ શું કહેવાશે? ભૂતકાળમાં કોઈ ક્રિયા ચાલુ થઈ ગઈ છે અને હજી પણ ચાલુ છે. તો હેઝ, હી સાથે શું? હેવેઝમાંથી હી સાથે હેઝ લાગશે પ્લસ બીન ને વર્કનું વર્બ આઈએનજી શું થઈ જશે? વર્કિંગ. તો હેઝ બીન વર્કિંગ. તો આ રીતે આપણે ઓળખી શકીએ. હવે એક નોટ યાદ કરી લેવાની. ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં સામાન્ય સંજોગોમાં નીચેના ક્રિયાપદો વપરાતા નથી, બરાબર. આવા કોઈ પણ ક્રિયાપદ યુઝ થતા નથી, એ ધ્યાનમાં રાખવાનું. અને હજી એક બાબત નોટ કરી લેવાની કે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ અને ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ એકબીજાની નજીવો તફાવત છે, બરાબર. નજીવો તફાવત એટલે કયો તફાવત છે? તો અહીંયા લખેલું છે, જો પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ છે પણ તેની અસર વર્તમાનમાં ચાલુ છે તે દર્શાવે છે. પૂરી થઈ ગઈ છે કોઈ ક્રિયા પણ હજી પણ ચાલુ છે એ દર્શાવે. જ્યારે ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ એવું સૂચવે છે કે ભૂતકાળમાં કોઈ ક્રિયા ચાલુ થઈ છે જે હજી બોલતી વખતે ચાલુ છે અને ભવિષ્યમાં પણ ચાલુ રહેશે, બરાબર. પૂર્ણ વર્તમાન કાળ શું સૂચવે? કોઈ ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ છે અને તેની અસર વર્તમાનમાં ચાલુ છે. પણ ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ શું સૂચવે? ભૂતકાળમાં કોઈ ક્રિયા ચાલુ થઈ ગઈ છે, હજી પણ ચાલુ છે અને ભવિષ્યમાં પણ ચાલુ રહેશે, બરાબર. એટલે બે વચ્ચેનો એટલો નજીવો તફાવત છે. તો એ સેન્ટેન્સની અંદર આપણે ગોતવાનો રહેશે, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને અહીંયા દીધેલા જ છે અને બંનેના કીવર્ડ સિન્સ અને ફોર રહેશે. પૂર્ણ વર્તમાન કાળ અને ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. હજી તમને એક સેન્ટેન્સ કહી દઉં કે જો ક્રિયાપદ જે હશે તમારું શોર્ટ ટર્મ એક્શન વર્બ હશે તો પૂર્ણ વર્તમાન કાળ સમજવો, અને તમારું ક્રિયાપદ લોંગ ટર્મ એક્શન વર્બ હશે એટલે લાંબા ગાળાનું હશે. જેમ કે જો અહીંયા તમને પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં શું કીધું છે? કોઈ ક્રિયા ભૂતકાળમાં પૂરી થઈ ગઈ છે અને એની અસર ચાલુ છે, તો શોર્ટ ટર્મ છે. એનું ટર્મ જે હશે એ શોર્ટ ટર્મ છે. અને ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ શું છે? ભૂતકાળમાં ચાલુ થઈ ગઈ છે, હજી પણ ચાલુ છે અને ભવિષ્યમાં પણ ચાલુ રહેશે. એટલે એ લોંગ ટર્મ એક્શન વર્બ છે, બરાબર. હજી તમને એક્ઝામ્પલ તરીકે વાક્ય રચના સેન્ટેન્સ આવશે એટલે હું તમને કહેતી રહીશ, બરાબર. શોર્ટ ટર્મ ને લોંગ ટર્મ વાળું. ચલો દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ તો વિનોદભાઈ હેઝ બીન સર્વિંગ ઇન ધીસ સ્કૂલ સિન્સ 1973, બરાબર. વિનોદભાઈ આ શાળામાં 1973થી સેવા આપે છે. 1973માં એને સ્ટાર્ટ કરી હતી સેવા કાર્ય, હજી પણ ચાલુ છે અને હજી પણ ચાલુ રહેશે, બરાબર. તો આ કાળ કયો થયો? ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. એટલે એનું જે અહીંયા ક્રિયાપદ જે છે સેન્ટેન્સની અંદર શું લગાવ્યું? હેઝ બીન સર્વિંગ, બરાબર. હજી એક એક્ઝામ્પલ, વિનોદભાઈ હેઝ સ્ટાર્ટેડ ધીસ જોબ સિન્સ 1973. વિનોદભાઈએ આ વ્યવસાય 1973થી શરૂ કર્યો છે. તો
તો એ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. બરાબર. 1973થી એની સ્ટાર્ટ કર્યો છે, પણ એની અસર અત્યારે ચાલુ છે. બરાબર. તો એ શું થશે? પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. બરાબર. ચલો. મિસ્ટર શેઠ હેઝ બીન ટીચિંગ ઇંગ્લિશ વેન ધ પ્રિન્સિપાલ એન્ટર્ડ. બરાબર. ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ, આ ભૂતકાળ થયો. બરાબર. પ્રિન્સિપાલ એન્ટર્ડ થઈ ગયા હતા. પ્રિન્સિપાલ પ્રવેશ્યા ત્યારે શ્રીમાન શેઠ ઇંગ્લિશ શીખવી રહ્યા હતા. પ્રવેશ્યા હતા એટલે ભૂતકાળમાં એ ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ છે, ત્યારે શ્રીમાન શેઠ આ કાર્ય કરી રહ્યા હતા એવું કહેવામાં આવે. બરાબર. તો આ ત્રણે એક્ઝામ્પલ અલગ અલગ રીતે દીધેલા છે તમને સમજવા માટે. ચલો હવે આપણે એક્સરસાઇઝ જોશું એટલે વધારે ખ્યાલ તમને આવશે. બરાબર. ચલો પેલી ખાલી જગ્યા છે, જનક ડેશ ડુ ધીસ જોબ સિન્સ 2005. ચલો હવે આ એને આપણે જોઈએ તો લોંગ ટર્મ એક્શન વર્બ છે. એ કેમ ખબર પડે? તો 2005, એ 2005થી કરીને અત્યારે 2020, તો ઘણો બધો સમયગાળો છે એટલે લોંગ ટર્મ કહેવાય. તો અહીંયા તમારે શું હશે? ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ લાગુ પડશે. એટલે જનક સાથે હેવ કે હેઝ? તો કે હેઝ. બરાબર. હેઝ પ્લસ બીન પ્લસ વર્બ આઈએનજી. તો હેઝ બીન, ડુનું શું થઈ જશે? વર્બ આઈએનજી, ડુઈંગ. તો હેઝ બીન ડુઈંગ, એ આન્સર તમારો થશે. બરાબર. બીજી ખાલી જગ્યા છે, આઈ ડેશ લીવ ઇન ધીસ સિટી ફોર ધ લાસ્ટ 10 years. બરાબર. છેલ્લા 10 વર્ષથી, એટલે 10 વર્ષ ઘણો બધો થઈ ગયો, એ પણ લોંગ ટર્મ એક્શન વર્બ છે. તો અહીંયા શું હશે? આઈ હેવ બીન લિવિંગ. ત્રીજી ખાલી જગ્યા છે, ધ ચિલ્ડ્રન ડેશ ફ્લાય કાઇટ સિન્સ 5 o'clock. તો છોકરાઓ 5 વાગ્યાથી કાઇટ ફ્લાય કરી રહ્યા છે. તો એમાં શું આવશે? ધ ચિલ્ડ્રન છે તો હેવ બીન ફ્લાઇંગ. બરાબર. અમિત એન્ડ સુમિત ડેશ ધીઝ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફર્મ ફોર લાસ્ટ 3 months. બરાબર. એનામાં શું હશે? હેઝ બીન રનિંગ, ચલાવી રહ્યા છે. બરાબર. ધે ડેશ વર્ક હિયર સિન્સ ધે જોઈન ધીસ ઇન્ડસ્ટ્રી. તે જોઈન કર્યું ત્યારથી અત્યારે વર્ક ચાલુ જ છે એનું. બરાબર. એટલે શું આવશે? હેવ બીન વર્કિંગ. બરાબર. 10મી એક્સરસાઇઝ છે, યુ કેન સી હિમ વર્કિંગ ડેશ હી ડેશ લેન્ડસ્કેપ સિન્સ મોર્નિંગ. બરાબર. તો શું આવશે? પેઇન્ટનું શું થઈ જશે? પેઇન્ટિંગ. ને હી સાથે હી હેઝ બીન પેઇન્ટિંગ. તો એ રીતે આન્સર તમારો આવશે. યુ કેન સી ધ પિકનિક હી ડેશ અ લેન્ડસ્કેપ જસ્ટ નાવ. જો હવે અહીંયા જો જસ્ટ નાવ છે એટલે થોડાક ક્ષણો પહેલાં જ ક્રિયા ચાલુ કરી છે. બરાબર. એટલે એ તમારું શોર્ટ ટર્મ થશે. 10 મહિના, 2005, 2010 કે 10 વર્ષ કે એ બધું લોંગ ટર્મ એક્શન વર્બ થશે. પણ જ્યારે જસ્ટ નાવ કે એવા હોય ને વર્ડ, એટલે થોડીક ક્ષણો પહેલાં એને ક્રિયા ચાલુ કરી હતી. બરાબર. તો એ શોર્ટ ટર્મ થઈ જશે. તો અહીંયા તમારું પૂર્ણ વર્તમાન કાળ યુઝ થશે. તો હી હેઝ પેઇન્ટેડ, એવી રીતે આન્સર. બરાબર. ત્રીજી ખાલી જગ્યા છે, વી ડેશ ઓલરેડી ડેશ અવર લંચ. લંચ જે છે એ પણ થોડા ક્ષણો પહેલાં જ ફિનિશ થાય. બરાબર. લેવાય. તો ઓલરેડી, જસ્ટ નાવ, આ બધા જે કીવર્ડ જે છે ને એ પૂર્ણ વર્તમાન કાળના છે. એટલે એ રીતે પણ યાદ રાખવાનું. બરાબર. ત્રીજી ખાલી જગ્યાનો આન્સર આવશે હેવ ટેકન. વી હેવ ઓલરેડી ટેકન અવર લંચ. ફોર્થ ખાલી જગ્યા છે, વી ડેશ અવર લંચ ફોર ધ લાસ્ટ 30 minutes. જો આ બેમાં ફરક શું છે? લાસ્ટ 30 minutes છે ને અહીંયા લંચ જ લીધો છે, પણ અહીંયા લાસ્ટ 30 minutesથી લીધો છે ને અહીંયા થોડાક ક્ષણો પહેલાં. એટલે થોડાક ક્ષણો પહેલાં આપણે લીધેલો એટલે હેવ ટેકન લીધું, અને લાસ્ટ 30 minutes પણ અહીંયા કીવર્ડ પણ દીધેલો છે ઓલરેડી, એટલે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ જ સમજવાનો. અહીંયા લાસ્ટ 30 minutes. બરાબર. થોડાક ક્ષણો એટલે 1-2 મિનિટ પહેલાં. આ લાસ્ટ 30 minutes એટલે ઘણો લોંગ ટર્મ થઈ ગયો. તો અહીંયા શું આવશે? હેવ
હેવ બીન ટેકિંગ, બરાબર. તો એક્સરસાઇઝ નંબર 10, 9 અને 10 આપણે કમ્પ્લીટ કરી. એક્સરસાઇઝ નંબર 11 જે છે એ તમારે કરી આવવાની રહેશે, બરાબર. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે એ સોલ્વ કરશું. અને અત્યાર સુધીમાં તમારા 8 કાર્ડ જે છે એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. અને બધું જે તમને એક્સરસાઇઝ જે છે એ પ્લસ બધા કાર્ડ તમારી બુકની અંદર નોટ કરી લેવાના છે. અને એક્ઝામ ટાઈમે એ ખાસ યાદ રાખીને રીડ કરી લેવાના રહેશે, બરાબર. ધન્યવાદ.